सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनहो एक दीना। देहो दरस नानक बलिहारी, जियड़ा बल बल कीना। सुनो स्वामी अर्ज हमारी, यक बिनो करो कर जोर। देहो दरस जियड़ा बलिहारी, सिरीपत राज किशोर। सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, तिन्हां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे आप सब संगतां अमृत वेले तो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद माण रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी अपार बख्शिश रहमत दा सदका ये दरगाही घड़ियां सानू साडे इस जीवन दे विच प्राप्त होईयां ने, तां जो असी अपने आपे दी पहचान कर सकीए, शब्द दी विचार दे राही अपने मूल नूं पहचान सकीए। सतगुरु सच्चे पातशाह दे अगे अरदास करिए, पातशाह कि जो साडा मूल है, जो साडी आपे दी पहचान है, किरपा करके उस आपे दी पहचान तो सानू जाणू कराओ। शब्द दी विचार दे राही पर आओ विचार आरंभ करन तो पहला एक बार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नू नमस्कार करिए। जिस तरह हर रोज़ कबियो बाच बेनती चौपाई साहिब दे विच पढ़ते हैं कि नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। ऐसी भावना दे नाल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी नू नमस्कार करिए, फतेह बुलाइए कि सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि कुल कायनात नू साजण वाले आप मालक ने। सकल प्रजा जिन आप सवारी। सो बड़े ही प्रेम सहित दोनों हाथ जोड़ के साहिबां नू सीस नवाओ और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो आप सब संगतां धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी की लड़ीवार विचार सरवण करते हो। ये पावन पवित्र बाणी जो विछड़ी हुई जीव आत्मा नू परम आत्मा नाल पहुंचण दा रस्ता दर्शाउंदी है, विछड़े हुए जीव आत्मा नू उस परम आत्मा तक पहुंचाउंदी है। बीते दिनी कानड़े की वार दे विचों चौथी पौड़ी दे विचों 2 श्लोकां दी विचार आप सब संगतां ने सरवण कीती। अज पौड़ी दी विचार आपां आरंभ करांगे। प्यार वालिओ, श्लोक दे अंदर सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने यह उपदेश किया कि संसार दे तख्ते दे उत्ते एक अमृत वरत रहा है। जिस अमृत नूं देवी देवते लोचदे सन पर प्राप्त नहीं कर सके, वो अमृत गुरु नानक साहब की बख्शिश दे नाल
ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਉਸ ਵੱਖਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਣਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਲਈਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾਭ ਵਾਲੇ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਹੈ ਊਤਮ, ਹਰ ਨਾਇਕ ਪੁਰਖ ਹਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰ ਹੋ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਧਨ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਬਣਨ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇਰਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ,
बल्कि परमात्मा दे नाम ने सहायता करनी है, परमात्मा दे नाम ने नाल नहीं बना। इसे करके एक विद्वान का कथन है कि सच्चे हैं व्यापारी नाम नू खरीदन जेड़े, इस सच्ची वथ दे नाल जागे उत्ते पाउंदे हैं मान जी। कहंदे ने ओ व्यापारी ओ वणजारे सच्चे ने जिहड़े संसार ते संगत दे विच बैठ करके नाम दा वणज करदे ने, नाम धन दी दौलत नू खटदे ने। भगत कबीर साहब ने ते इत्थों तक भी कह दिता कि जिस तरह कोई लोड़वंद होवे किते धन दी लुट पै जावे ते उस गरीब नू लोड़वंद नू कहा जावे कि अज धन दी इत्थे लुट पै चुकी है, तू जितना लुट सकदा लुट के पल्ले बन लै। कहंदे ओ पल झपकण दी देरी तो पहला धन उत्ते टुट पवेगा। भगत कबीर साहब कहंदे इस संसार ते संगत दे विच, गुरु की संगत दे विच राम दे नाम दी लुट पई हुई है। ऐ गुरु क्या सिखा अपने सवासां दे नाल इस राम दे नाम नू लुटण दा यतन कर। लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। फिर पाछै पछताओगे प्राण जाहेंगे छूट। क्योंकि जदों सवास पूरे हो गए, सवासां दी पूंजी पूरी हो गई ते हथ विच केवल ते केवल पछतावा रह जाएगा। इस करके नाम दा वणज कर, नाम दा व्यापार कर। वेखो खालसा जी, संसार ते जीवन जीना होवे, संसार दी धन दौलत दी लोड़ पवेगी। सच है निरंकार दा जीवन अध्यात्मक जीवन जीना होवे ते निरंकार दे देश दे विच नाम धन दी लोड़ पवेगी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी दे विचों मैं एक उदाहरण आप जी दे सन्मुख रखा कि संसार धन की दौलत वो भी बंदे लई अत जरूरी है, ते सतगुरु कहंदे इस संसार की दौलत नालों अत जरूरी बंदे लई नाम धन की दौलत है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सरबलो ग्रंथ साहब दे विच जो बचन है कि आद भवानी ईसरी माया जाको नाम, इन बिन सरै न एक छिन पूरन होत न काम। कि संसार दे तख्ते दे उत्ते परमात्मा ने कैसी खेड रची, इस ब्रह्मांड की रचना की, जीव की रचना की, वनस्पति वायु मंडल की रचना की, अपनी माया नू सिरजिया। ऐसी कला है परमात्मा की माया दे विच कि परमात्मा की बनाई हुई माया तो बिना बंदे दा इस संसार ते एक पल भी नहीं सरदा। इन बिन सरै न एक छिन पूरन होत न काम। एक पल भी नहीं सरदा, कोई काम परमात्मा की बनाई हुई माया तो बिना पूरा नहीं हुंदा। ते सतगुरु कहंदे सोचो, अनुभव करो कि जिस परमात्मा की बनाई हुई माया तो बिना इस संसार के तख्ते ते कोई कारज पूरा नहीं हुंदा, फिर ऐ गुरु क्या सिखा परमात्मा के नाम तो बिना भी तेरा कोई कारज पूरा नहीं होना। परमात्मा दे नाम तो बिना भी तेरा इस संसार दे तख्ते ते निरंकार दी दरगाह दे विच सरना नहीं। सारे गुरु के चरणों दे विच अरदास करन आउने आ कि सतगुरु कृपा करके अरदास पूरी कर देन, कारज रास कर देन। सतगुरु कहंदे कारज रास आउणगे, आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा, सभे काज सवारे जा तुध पाबंदा। जिदन साडी भावना साडे कारज गुरु नूं भा गए, फिर प्यार वालिओ सारे कारज ही रास आ जाणगे गुरु की कृपा दे नाल। सो सतगुरु कहंदे ऐ भाई संसार दे तख्ते ते जे कुछ उत्तम है, राम नाम वखर है उत्तम, हर नायक पुरख हमारा। वो परमात्मा दा नाम सचमुच इत्थे उत्तम है, सब तो उच्चा है, सब तो सुच्चा है। क्योंकि संसार दे तख्ते ते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ही सारियां दा खसम बन के सारियां दी संभाल कर रहा है, सारियां दी प्रतिपालना कर रहा है। हर एक जीव नूं रोजी दे रहा है, हर एक जीव नूं रिजक दे रहा है, पहनण लई वस्त्र दे रहा है। हिकायतां दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कीते कि अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा तू ही है जो सानू संसार दे जीवां नूं रोजी दे रहे हैं, रिजक दे रहे हैं। तुई राज रोजी दे हो दस्तगीर, करी में खता बख्श दानस पजीर। सतगुरु कहंदे परमात्मा जिथे रोजी दे रहा है, रिजक दे रहा है, उथे ऐसा कृपालू दयालु है, रहमतां दे भरे खजानियां दा मालक है कि साडे कीते हुए गुनाहां नूं भी बख्शदा है। और फिर कीते हुए गुनाहां नूं केवल बख्शदा नहीं,
बल्कि अपने प्यारे दी बांह पकड़ के अपने चरना दी मौज भी बख्श देंदा है। जे एक बार गुरु के चरना ते कोई ढह पवे, वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा सारियां दा सज्जन साडा परमात्मा सारियां दी प्रतिपाल कर रहा है। और अगे सतगुरु सच्चे पातशाह बचन करते ने, हर खेल किया हर आपे वरतै, सब जगत किया बनजारा। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने संसार की अगम्मी खेड रच दी। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। अपने आप ही अपनी रचना करके स्वै भंग स्वै प्रकाशमन हो करके संसार की रचना की, वनस्पति की रचना की, वायुमंडल रचिया, जीव जंतु रचे, ते आप फिर खुद इन्हां दे हिरदियां दे विच आसन ला करके विराजमान हो गया। ते सतगुरु कहंदे कुल वनस्पति दे विच सुभाएमान है, सगल वनस्पत मह बै संतर, सगल दूध मह घीया, ऊच नीच मह जोत समाणी, घट घट माधो जिया। परमात्मा दी खेड़ वरत रही है, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिरेक। भाव ऐसी खेड़ बनाई कि संसार ते जदों आपां निगाह मारांगे ते लखां ही रूप नज़र आउणगे। हर एक इंसान दा रूप वखरा है, हर एक वनस्पति दा रूप वखरा है, पहाड़ां पर्बतां दा रूप वखरा है। पर सतगुरु कहंदे वेखो कैसी कला है, कैसी खेड़ है परमात्मा दी। लखां रूप ने संसार ते, पर लखां रूपां दे विच वरत एक अरूप रहा है, जिहदा रूप कोई नहीं परमात्मा दा। सारियां रूपां दे विच अरूप खुद परमात्मा वरत रहा। ये उस अकाल पुरख दी खेड़ है कि हर एक दे विच कण कण दे विच वरत रहा है। और सब जगत किया बनजारा, संसार दे जीव जंतुआं नूं बनजारा बना दिता, वणज करन लई संसार दे तख्ते ते भेज दिता। हुण इस जीव ने, इस जीव आत्मा ने हमला मारना है कि इस स्थान ते धरती ते आ करके नाम दा वणज करना है, नाम दा सौदा खरीदना है, नाम दी संभाल करनी है, गुरु के चरना दी प्रीति लैनी है, गुरु के चरना दी मौज लैनी। खालसा जी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे निकट आ करके सारे अरदास करते हैं, संसार दे पदार्थ मिल जान, संसार दियां सुख सहूलतां मिल जान। करनी भी गुरु कोल है, किते होर जाके नहीं करनी। दूजा ना ही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहा, कोई होर है ही नहीं जिदे कोलों सिख मंगे। सिख ने मंगना ही गुरु दे चरना तो है। पर मैं बेनती करा कि किसी बच्चे नूं स्कूल दे विच पाया जावे, किसी बच्चे नूं कॉलेज विच भेजिया जावे, ते स्कूल दे विच बच्चा जा करके केवल ये रट लाई जावे कि मैनू स्कूल दी वर्दी लै दिओ, मैनू स्कूल दी किताबां लै दिओ, स्कूल दे बैग लै दिओ। ते प्यार वाले स्कूल दे विच जाके पढ़ाई वाल ध्यान ना करे, ते केवल स्कूल दीयां किताबां स्कूल दे वस्त्रां वाल ध्यान रवे, ते ओ किसे विद्या नूं हासिल नहीं कर सकदा, पास नहीं हो सकदा प्रीखिया दे विच। हुण परमात्मा ने भी इंसान नूं संसार ते भेजिया है, ये धर्मसाल ही मनीए सारे संसार नूं। ते जे संसार ते भेजिया ते संसार दे विच रहण दे लई परमात्मा ने पदार्थ भी देने हैं। हुण आपां यह यतन करिए कि इस तख्ते ते आ करके केवल इत्थों दी वर्दी इत्थों दियां किताबां ही ना भालदे रहिए, बल्कि गुरु के चरना दे विच आ करके संसार दे विच रह करके निरंकार दी पढ़ाई भी कर लईए। वो सच्ची पढ़ाई वो वणज कर लईए, वो सौदा कर लईए जिस सौदे ने साडी सहायता करनी है, जिस नाम धन दे विच कदे तोट नहीं आउणी है। वेखो मैं बेनती करां कि सतपुरुषां दी महापुरखां दे जीवनां दे विचों जदों साखियां सुणदे आ ते कुछ ना कुछ सिੱਖਿਆ मिलदी है। जे भगत साहिबाना दे जीवन नूं वाचांगे ते उन्हां ने जिहड़ा वणज कीता नाम दा वो अज तक नहीं मुक्का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अज तक तोट नहीं आई। भगत कबीर साहब जी ने जिहड़ा नाम दा वणज कीता ਉਹ अज भी वरत ਰਿਹਾ है। भगत नामदेव जी ने अज भी ਉਹ नाम दी कला वरत रही है, जिहड़ा नाम दा वणज भगत नामदेव जी ने कीता। भगत ਧਰੂ ने भगत प्रहलाद ने जिहड़ा नाम दा सौदा कीता ਉਹ नाम दी कला अज भी वरतदी है।
क्यों? क्योंकि नाम दे विच कदे टोट नहीं आउणी। ये नाम दी बख्शिश है, नाम दी कला है। मैं बेनती करां खालसा जी, किते सानू गुरु के चरनां दे विच आ करके नाम दा वणज करन दी जाग लग जावे। मैं एक झात महापुरखां दे जीवन विचों आप जी दे सन्मुख रखां। महापुरख होए सिंह साहिब बाबा साहिब सिंह जी कलाधारी जी, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म बेते बाबा बुढ़ा साहब जी दे नाम ते जो श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल विचर करके बाणी बाणे दा प्रचार कर रहा है, इस दल पंथ दे 11वें जथेदार। प्यार वालियो, महापुरखां दा जन्म होया मैं तां झात पाउण लगा कि सानू भी नाम दा वणज करन दी जाग लगे। पिता कृष्ण सिंह जी और माता अतर कौर जी दे कुखों इस अध्यात्मक मंडलों की सैर करने वाली अगम्मी रूह का जन्म होया। और बाबा साहब सिंह कलाधारी ने अपने जीवन दे विच जिथे माता पिता पासों धार्मिक विद्या भी लई, उत्थे प्यार वालियो लाहौर दे विचों एक ग्रैजुएशन भी की। और बाबा साहब सिंह कलाधारी अंग्रेज सरकार वेले तहसीलदार की नौकरी करिया करते सन। नौकरी करते ते सवेरे शाम गुरु घर भी दर्शनां लई जरूर जाते, गुरु घर सेवा लई जरूर जाते। पटियाले की धरती ते जिथे अज भी शहीद बाबा हनुमान सिंह साहब जी का अस्थान है, और उत्थे 30,000 सिंह ने शहीदी दी बगीची बाबा बंबा सिंह जी विखे। उस स्थान ते बाबा साहब सिंह कलाधारी जी ने अक्सर दर्शन करन जाया करना, गुरु कलगीधर पातशाह दे चरनां दे विच सेवा करन लई जाया करना। नाम दा वणज करन दा, नाम धन नूं इकट्ठा करन दी जाग किवें लगी, मैं ये बेनती कर रहा कि महापुरख नेम दी तरह उस स्थान ते दर्शन करन गए ते उस वक्त उत्थे एक निहंग सिंह गुरु की लाडली फौज घोड़े नूं खरखरा फेर करके, घोड़े की मालिश करके घोड़े नूं तैयार कर रहे सी। एक निहंग सिंह घोड़े ते काठी पा रहा सी ते महापुरखा ने सुभावक ही जा करके निहंग सिंह नूं पुछया कि भाई गुरमुखो, तुसी इस स्थान दे विच दल पंथ दे विच रह करके इतनी कठिन सेवा करदे हो, घोड़ियां दी सेवा करदे हो, गुरु घर दे बर्तनां दी सेवा करदे हो, इतनी कठिन सेवा करदे हो, इस सेवा दा तुसां नूं मुल की मिलदा है? वेखो, जे अगां भी कोई कमाई वाला होवे ते ओह अगां भी कमाई वाला जरूर जोड़ेगा, गुरु ते भावना जरूर बनाएगा, ते जे नास्तिक बिरती दा होवे ते जुड़े होए नूं भी तोड़ के रख दिंदा। उस निहंग सिंह दे बोल सन। बाबा साहब सिंह कलाधारी जी वाल तक के कहन लगा, दुनिया की वड्याइयां कवनै आवह काम, माया का रंग सब फिक्का जातो बिनस निदान। कि दुनिया दियां वड्याइयां, दुनिया दियां दौलतां ये किसे काम नहीं आउंदियां। उस निरंकार दी दरगाह दे विच जा करके नाम धन ने सहायता करनी है। ये माया दा रंग ते केवल 4 दिवस को पेखना, अंत खे की खे वाली गल है। ये ते अंत फिर मिट्टी दी धूड़ दी तरह माया दा रंग उड़ जांदा है। कहण लगे, सानू सेवा करन दा संसार दा मुल ते नहीं मिलदा, पर गुरु कलगीधर पातशाह दे चरनां दी मौज जरूर मिलदी। वो अणियाला बचन, अणियाले तीर दी तरह जदों बाबा साहिब सिंह जी दे हिरदे विच वज्जा, ते जो बाणी दा फरमान है कि हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी, पीर परम की सो जाने जरिया। अणियाला तीर वज्जा, गुरु कलगीधर पातशाह प्रति प्रेम जागा। ऐसा अणियाला तीर वज्जा कि अपनी नौकरी छड्ड करके ते प्यार वाले दल पंथ दे विच गुरु घर दे विच सेवा करन लई तैयार हो गए। ते कहण लगे कि हुण कलगीधर पातशाह दे चरनां दी मौज लैणी है, पातशाह दी खुशियां दे पात्र बनना है। सतगुरु दे चरनां विच रह करके 12 साल लगातार सेवा की, निमाणे हो करके, निर्माणता विच रह करके, और फिर किते भी पता लग जावे कि सेवा है ते जा करके सेवा करन लग जाना। क्योंकि सेवा करन दा चाहवान होवे ते सेवा मुकदी नहीं ते मेरे वर्गा ते पुछदा ही रहेगा कि सेवा दसो, सेवा दसो। सेवा करन दी वारी आवे ते फिर बहाने भालदा।
ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਰ ਪਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਚਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਮਿਲ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਗ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਲਾਧਾਰੀ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਪਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਸਤਕ ਹੈਣ ਤੇ ਆਸਤਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਤਾਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਹਤ ਹਰਨ ਜਮ ਤਰਾਸ ਨਿਵਾਰਨ, ਨਾਮ ਲੇਤ ਭਵ ਸਿੰਧ ਤਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ। ਅਰਦਾਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ, ਹਮਾਰੀ ਬੇਵਫਾ ਪਰ ਵੀ वो इतना देता है, हम बावफा होते तो क्या होता। ਕਿ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਦਣ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਖੇਲ ਕੀਆ ਹਰ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਸਭ ਜਗਤ ਕੀਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ
ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਬਾਬ ਇਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੋ ਤੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵੱਜੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਲਸ ਤੁਹੀਂ ਥਲਸ ਤੁਹੀਂ, ਕਿ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਲ ਤੂੰ ਹੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਕਾਈ ਕਮਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਕਹੂੰ ਹੋਏ ਕੈ ਹਿੰਦੂਆ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋ ਗੁਪਤ ਜਪਿਓ, ਕਹੂੰ ਹੋਏ ਕੈ ਤੁਰਕਾ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਂਗ ਦੇਤ ਹੋ। हिंदू तुर्क कऊ राफ जी इमाम साफी, मानस की जात सब है एक पहचान बो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन किते, ऐ खुदा मैं जदों संसार दे तख्ते दे उत्ते वख वख इंसानां नूं तकदा, वख वख मजहबां नूं तकदा, ते मैं वेखदा कि ए परमात्मा किते तू हिंदू दे रूप दे विच गायत्री पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र दा जाप कर रहे हैं, ਤੇ हे परमात्मा किथे मुसलमान दे रूप दे विच कुरान दियां बांगा पिया देना है। भाव सब जोत तेरी जोती विच करते, जितनियां भी जोतां ने सारियां विच अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा वरत रहा। सब सच तेरा पसारा, और सच्चा है तेरा पसारा जिस पसारे विच तू वरत रहा।
ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਵਰਤ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਦਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਸਫਲ ਸੇ ਗਾਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਸਫਲ ਸੇ ਗਾਵਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਿਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਸਫਲ ਸੇ ਗਾਵਹਿ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਚਵਹੁ ਮੁਖੋ ਜਗਨਨਾਥ, ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਜੀਵਨੋ, ਜਿਤ ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਐ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ,
ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਜਗਨਨਾਥ ਭਾਵ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਤੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਦੇਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਪਿਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇਤੀ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨੇਤੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਔਰ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪੋ, ਇਤਨਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਥੋਟਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਮਨੁਆ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਪਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਰਤਦਾ ਬੁੱਝੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਓੰਕਾਰ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਵਸਦਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੂ, ਮਨ ਭੈੜਾ ਇਹ ਟਿਕ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਉਂ ਟੱਪੇ ਜਿਉਂ ਬਾਂਦਰ ਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਯੋ ਪੁਕਾਰ। ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਿਤ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਸਭ ਚਵਹੋ ਮੁਖੋ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਜੀਵਨੋ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਔਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਸਫਲ ਸੇ ਗਾਵਹਿ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਸਭ ਚਵਹੋ ਮੁਖੋ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਜੀਵਨੋ, ਜਿਤ ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।